بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے پڑھنا ہے یقین وفا ریٹن بائی ہما عامر کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور کیسا گزرا آپ کا آج کا دن؟ میرا تو بڑا ٹف تھا۔ میں نے جا کے کپڑے دھوئے آج روزہ رکھ کے، تو بس پھر وہ تھکاوٹ ہوئی تھی، پھر آ کے افطاری والا کیا تو ابھی میری ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پھر میں نے آ کے بڑا لیٹ کیا۔ میں نے کہا آرام سکون سے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں گی۔ تو آئیں پڑھتے ہیں، کوشش کریں گے لانگسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ گھر میں حسب معمول الو بول رہے تھے، وہ ابھی کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ رات کا کھانا بھی اس نے کمرے میں کھایا، ماما اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ آج صبح سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ صبح ملازمہ نے کپڑے پریس کرتے ہوئے اس کے نئے سوٹ کا شرٹ جلا دی، پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بوتل اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ پھول بیچنے والے نے لڑکے کی دیدہ دلیری نے اس کا مزید موڈ خراب کر دیا۔ سونے پر سہاگا عزت افریدی اس لڑکی سمیت بچ نکلا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے اور اب تک موم کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے قراری سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ کچھ خیال آنے پر اس نے موم کا سیل نمبر ملایا جو کہ حسب توقع بند آ رہا تھا۔ اب اگر وہ ان سے پوچھے گی کہ موم موبائل بند کیوں آ رہا تھا تو وہ جواب میں کہیں گی کہ سگنل نہیں آ رہے تھے یا پھر بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے آفتاب منزل کے گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز سن کر اشال کھڑکی کا پردہ سرکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی ماما کی نہیں تھی، مگر اس میں سے ماما ہی باہر آئی تھی اور انہیں سہارا دینے والے بازو رضوان گوریچا کے تھے۔ رضوان کی فیملی امریکہ میں سیٹل تھی۔ موم اس وقت مکمل طور پر مدہوش لگ رہی تھی۔ ایک نامحرم مرد کو اپنی ماں کے اس قدر نزدیک دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ خودکشی کر لے یا پھر کسی جنگل میں جا کر بس جائے۔ گیٹ تک چھوڑ کر رضوان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا جبکہ موم کچھ گنگناتے ہوئے رویہ پر کر رہی تھی۔ ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اشال کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ موم آپ رات کہاں تھی؟ اسے جیسے ہی ماما کے بیدار ہونے کا علم ہوا وہ ان کے بیڈ روم میں جا پہنچی۔ لیمن جوس پیتے ہوئے زری نے اسے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی زری سے جواب طلب نہیں کیا تھا۔ مطلب کیا تمہارا؟ میں آپ سے سیدھی سی بات پوچھ رہی ہوں کہ آپ کل رات 2 بجے تک کہاں تھی؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میں نعیم صدیقی کے گھر پر تھی، انہوں نے جواب دیا۔ اس طرح رات کے تک گھر سے باہر رہنا اور ڈرنک کر کے غیر مردوں کے ساتھ لوٹنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ آج وہ سب ادب بھول گئی۔ پچھلی شب محسوس کی جانے والی اذیت اس سے بھولی نہیں جا رہی تھی۔ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ کچھ احساس ہے؟ تم اپنی ماں سے مخاطب ہو؟ ان سے اشال کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ احساس ہے جب بھی تو سہا نہیں جا رہا مجھ سے، اور ماں کب ایسی ہوتی ہے؟ آپ نے کب میرے لیے اپنی راتوں کی نیند پر بات کی؟ میری وجہ سے اپنی ذات پر تکلیف جھیلی ہے، میرے شب و روز میں دلچسپی لی ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ آپ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نے اسکول کے رزلٹ پر پیرنٹ سگنیچر والی جگہ پر آپ کے سائن میں خود کر دی تھی؟ آپ نے بس مجھے پیدا کرنے کی زحمت کی ہے۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ ایسی کیا قیامت آ گیا اگر میں نے نشہ کر لیے، اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے کچھ دوست بنا لیے؟ میں چاہتی تو آفتاب کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لیتی، لیکن میں نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ زری کا لہجہ پست تھا۔ بہتر تھا آپ دوسری شادی کر لیتی۔ آج جس غلاظت میں اتر چکی ہیں، جسے دیکھ کر مجھے جس قدر شرمساری ہوتی، اس سے تو بچت ہو جاتی، یا پھر آپ مجھے بھی تایا جی کو دے دیتی۔ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ کیوں دے دیتی میں تمہیں انہوں نے میری ایک بیٹی تو چھین لی مجھ سے۔ اب زری کی آواز میں بھی نمی کی جھلک تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا وہ خسارہ اٹھا چکی ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ پاپا نے سجل کو تایا جی کو دے دیا۔ مجھ سے بہت اچھی زندگی گزاری ہے سجل، میری طرح اس کے شب و روز اذیت بھرے نہیں گزرتے، نہ ہی میرے جیسی ٹوٹی بکھری شخصیت ہے اس کی۔ آپ بہت غلط کر رہی ہیں، اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے زری کے کمرے سے باہر نکلے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ البتہ زری مقررہ وقت پر آفس کے لیے نکل گئی تھی اور پھر رات بھی اس کی واپسی جلدی ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی روش اسے اشال کی محبت سے بھی محروم کر دے گی۔ تو جدہ نے کرتوت ہے تو پھر اگر رسپانس بھی لادا ادھر نہیں ملنا نا۔ 2 روز بعد اشال آج کمرے سے باہر نکلی۔ زری آفس جا چکی تھی، گھر میں صرف ملازمین ہی موجود تھے۔ بے خوابی اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ لیڈی ماریا کو اسے دیکھ کر دکھ کا احساس ہوا۔ وہ پھرتی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ 2 دن سے اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ لیڈی ماریا اس کے روم میں جا کر زبردستی کچھ نہ کچھ کھلا پلا رہی تھی، ورنہ اس وقت وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ لیڈی ماریا اس کے بچپن سے اس گھر میں تھی۔ گھر کے تمام امور ان کی ہی زیر نگرانی ہوتے تھے۔ بیبی میں نے تمہارے لیے فرینچ ٹوسٹ بنائے۔ لیڈی ماریا نے اس کی پلیٹ میں سنہرا سلائس رکھا تو وہ آہستگی سے کانٹے کی مدد سے اسے کھانے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ لیڈی ماریا نے بتایا کہ لینڈ لائن پر گزشتہ روز ثانیہ کی کال آئی تھی، وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے بددلی سے لیڈی ماریا کی بات سنی۔
इसका सेल फ़ोन 2 दिनों से ऑफ था, शायद इसीलिए सानिया ने लैंडलाइन पर कॉल की थी। जब दिल घर में न बहला तो वो ऑल्टो लेकर आफताब मंदिर से निकल आई। लेकिन इससे पहले इसने शावर लेकर ढंग के कपड़े ज़रूर पहन लिए थे। इसकी गाड़ी का रुख एक पार्क की जानिब था। वो कुछ देर के लिए तफक्कुरात को दिलो दिमाग से झटक देना चाहती थी। वो एक दरख्त की छाँव में बैठ गई। इस वक्त पार्क में आमदोरफ्त बहुत कम थी। इशाल ने दरख्त के तने पर सर लगाकर आंखें मूंद ली। इसके चेहरे पर हुज़्न और मलाल का तासुर छाया हुआ था। दरख्त की शाख पर एक कोयल बैठी कोक रही थी। इसकी आवाज़ कानों को भली लग रही थी। इशाल की समात कोयल की कोक पर मरकूज थी। इसे इसी पोजीशन में बैठे जाने कितनी देर होगी इससे कोई अंदाज़ा नहीं था। नरम हवा इसके कोमल से वजूद से टकरा कर गुजर रही थी। इसे नींद सी आने लगी। एकदम वो चौंक कर आंखें खोल बैठी। इसे महसूस हुआ कि वो किसी की नज़रों की गिरफ्त में है और इसका शक दुरुस्त था। इससे कुछ फासले पर बैठा शख्स इसे ही देख रहा था। बिना पल के झपका इशाल को हद तक का एहसास हुआ। आखिर ये मुझे समझता क्या है? वो कपड़े छाड़ती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसके कदम आगे बढ़ रहे थे। इस शख्स की जानिब इशाल को अपने नज़दीक आते देखकर इसने नज़र हटाई। बेहद सुकून के साथ मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगा। ए मिस्टर, हाय हाय कितने पहुंच गई। ए मिस्टर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इसके सर पर खड़ी थी। इशाल आफ्ताब, तुम्हें अपने सामने अचानक देखकर अच्छा लगा। वो इसके सामने पूरे कद से खड़ा था और इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खेल रही थी। ब्लू जीन्स पर अंगूरी टी शर्ट पहने वो हमेशा की तरह माहौल पर छा रहा था। पूछ सकती हूँ यहाँ क्या करने आए हो? इशाल का लहजा तंजिया था। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। किसी लड़की से मिलने ही आए होगे। एनीवे, मुझे ये कहना था कि तुम सज्जल से मंगनी ख़त्म कर दो। वो एकदम चौंका था। इशाल की बात सुनकर इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देती हूँ मिस्टर एज़द अफरीदी, तुम मुझे सज्जल के लायक नहीं लगे। तो फिर? इसके अब्रू तन गए। कहा ना कि मंगनी तोड़ दो। ये बात तुम सज्जल से कहो या फिर अपने घर वालों से। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं करूँगा। इसके चेहरे के तासुरात में तनाव आ गया। कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारी ज़ाहिरी शख्सियत ने इन सब पर जादू कर दिया, जबकि मेरे ख्याल में असल हुस्न इंसान के खदोहाल में नहीं, इसके किरदार में पोशीदा होता है। इसका लहजा नफरत में डूबा हुआ था। एज़द को हैरत ने घेर लिया। इस कदर नफरत, इस कदर कड़वाहट इसके मिजाज में आई कैसे? और वो जाने कैसे झेल गया? कोई दूसरा इसके मुकाबिल खड़ा होकर इसके किरदार को निशाना बनाता तो इसे शूट कर देता। मगर मुकाबिल ये लड़की थी जिसे इसने कहा तो फ़कत इतना, तुमने कब मेरे किरदार में खोट देखा? इस तरह के इल्ज़ाम तलाशी करके क्या साबित करना चाहती हूँ? इसने सख्ती से मुठ्ठियाँ भेज ली। खुद को बहुत बेबस पा रहा था वो। ना मुझे कुछ साबित करना और ना बताना है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मंगनी ख़त्म हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हें जो करना कर लो। ऐसे ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। मैं सज्जल को तुम्हारी नहीं बनने दूंगी। ईशान ने उंगली उठाकर इसकी जानिब इशारा किया और फिर वो सीढ़ियों पर मुड़ी और तेज कदमों से पार्क के गेट की जानिब बढ़ गई। वो होंठ भेजे इसकी पुष्ट को घूरता रह गया। इसकी गाड़ी सानिया के घर की जानिब रवां थी। आज सानिया की मंगनी की तकरीब थी। इसका रिश्ता इसके लंदन पर के रजन के साथ तय पा चुका था। इसकी गाड़ी ने भी आधा फासला तय किया था। इसकी तवज्जो बहकी डैशबोर्ड पर रखा। इसका सेलफोन वाइब्रेट करने लगा। सज्जल का नंबर देखकर इसने गाड़ी की सड़क के किनारे रोक दी और कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब सज्जल का मिजाज बरहम था। वो इशाल की आवाज़ सुनते शुरू हो चुकी थी। ईशू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो तुम्हें एज़द के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। एज़द बहुत अच्छे हैं। ओ, तो इन्होंने तुम्हें खबर पहुंचा दी? इसका लहजा दानिस्ता कटीला हो गया। तुम्हें इनके बारे में कोई गलतफहमी हो गई है? सज्जल की आवाज़ घबराई हुई थी। इसके दिल को धचका लगा। ये सब वो सज्जल की खुशी के लिए कर रही थी। एज़द अफरीदी, तुम सबको धोखा दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा वो नज़र आता है वो वैसा नहीं है सज्जल। इसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इशाल, मेरी बात सुनो। एज़द ने जब मुझे फ़ोन किया तो पापा ने एक्सटेंशन पर सारी बात सुन ली। घर में बहुत टेंशन चल रही है। पापा बहुत गुस्से में थे। इनके ख्याल में तुम्हें एज़द से कोई बात नहीं करना चाहिए थी। तुम्हें एज़द के किरदार में कोई झोल नजर आए तो तुम पापा से या मुझसे बात करती। सज्जल ने तफसील से बताया। मैंने दादी से इस मौजू पर बात की थी, मगर इन्हें तो ज़माने भर की खूबियाँ एज़द अफरीदी में नजर आती हैं। और तुम लिख लो, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रूफ दूंगी कि वो तुम जैसी लड़की के लायक नहीं है। इसने तब कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बेदिली से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सानिया की मंगनी काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। ईशान ने स्टेज पर जाकर सानिया से मुलाकात की और फिर स्टेज से उधर की एक जानिब खाली कुर्सी देखकर इस पर बैठ गई। सानिया इसके देर से आने पर काफ़ी नाराज़ थी। ईशान ने खुद को बहुत मुश्किल में घिरा महसूस किया और एज़द को वहाँ देखकर इसे अच्छा खासा धचका लगा। वो दुल्हा के साथ आया था और इसके साथ वो लड़की भी थी। इशाल को इसका नाम याद आ गया। वो राबेल थी, वही लड़की जिसे 2 मरतबा पहले भी वो एज़द के साथ देख चुकी थी। इशाल कदरे सुनसान गोशी में बैठी हुई थी। कुछ दूर वो दोनों भी बैठे हुए थे। वो इर्द गिर्द से बेखबर थे और बातों में मगन थे। इशाल की सारी तवज्जो इन दोनों पर थी। राबेल ने रेड कलर का स्टाइलिश सूट पहन रखा था। यकायक एक ख्याल ने इसके दिल में घेर किया।
तो इसने बैग से अपना मोबाइल निकाला और इन दोनों की वीडियो बनाने लगी। एज़त राबेल का हाथ थामे से कुछ कह रहा था। इशाल को ऐसा लगा कि राबेल रो रही थी। फिर वो दोनों उठे और बिना किसी से कहे वापस जाने लगे। इशाल ने फुर्ती से मोबाइल का कैमरा ऑफ करके बैग में मोबाइल डाला और कुछ देर बाद वो भी बाहर आ गई। एज़त की वाइट करोला गेट पर थी से बाहर निकल रही थी। कुछ देर बाद उसकी आल्टो एज़त की करोला का ताक़ुब कर रही थी। रात का वक्त था मगर इस वक्त भी शहर की रौनकें अरूज पर थी। इस सफ़र का इख्तिताम गुलशन इकबाल के रहायशी इलाके में हुआ। एज़त की गाड़ी इमारत की पार्किंग में जाकर रुक चुकी थी। इशाल ने इलाके को जहन नशीन कर लिया और फिर इसकी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। इसका इरादा फिर किसी वक्त यहाँ आने का था। तो जेम्स बॉन्ड की शागिर्द बनी हुई है। अब पता नहीं एज़त का क्या चक्कर है, क्या इशाल उसको सही समझ रही है या इशाल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 2 दिन हो गए थे इसकी सज्जल से फ़ोन पर बात हुई। सज्जल ने इन 2 दिनों में लातादाद मरतबा इसके सेल पर कॉल की थी मगर इसने कॉल रिसीव नहीं की। तायाजी और सज्जल की गैर मुतवक्का आमद ने इसे हैरान और कुछ परेशान कर दिया। तायाजी ने आज सालों बाद आफताब मंजिल की दहलीज पार की थी। इनकी आमद का मकसद इशाल जान चुकी थी। मैं एक सेमिनार में शिरकत के लिए आ रहा था तो सज्जल पसीद होगी कि मैं भी चलूँ। तायाजी ने बताया तो इसने सर हिलाकर सज्जल की जानिब रुख किया। तुम तो अब इधर मेरे पास रुकोगी ना? हम दोनों होटल में ठहरे में। मैं तुमसे एज़त के बारे में बात करने आया हूँ। तायाजी ने फ़ौरन असल बात पर आते हुए कहा। हमारे यहाँ मामूली बातों पर रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते बेटा। मुझे सज्जल से तुम्हारी मोहब्बत पर कोई शक व शुबा नहीं है लेकिन तुम्हें एज़त से सिलसिले में बात नहीं करनी चाहिए थी। तायाजी ने आसान से समझाया। तायाजी मैंने कुछ देखा तभी तो। इसकी ज़ुबान लटखड़ाने लगी। इसी दम इसे वीडियो का ख्याल आया जिसे बनाने और फिर एज़त का ताक़ुब करने की वजह से इसे सानिया की मंगनी की तकरीब ख़त्म होने से पहले जाना पड़ गया था। सानिया इस वजह से अब तक इससे खफा थी। तायाजी से माज़रत करके वो अपने कमरे की जानिब भागी। तायाजी और सज्जल एक दूसरे को देख कर आ गए। 2 मिनट के वक्फे के बाद इशाल तेज़ कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ये देखिए तायाजी, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई है। इसने स्मार्टफोन तायाजी को थमाया। वीडियो देखते हुए तायाजी के चेहरे की रंगत पल पल बदल रही थी। ये देखिए तायाजी, ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई है। इसने स्मार्टफोन तायाजी को थमाया। वीडियो देखते हुए तायाजी के चेहरे की रंगत पल पल बदल रही थी। वीडियो ख़त्म होने के बाद इन्होंने स्मार्टफोन सज्जल को थमा दिया। अलबत्ता इनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मैं एज़त अफरीदी को इस लड़की के साथ एक से ज़ायद मरतबा देख चुकी हूँ। इस लड़की का नाम राबेल है। इन दोनों के दरमियान रिश्ते की नौयत क्या ये मुझे मालूम नहीं। इशाल ने सज्जद की जानिब देख कर कहा, जो कि 2 मिनट पर मुश्तमिल वीडियो देख चुकी थी। पापा, मेरा ख्याल है कि अगर एज़त और इस लड़की के दरमियान कोई और मामला है तब भी इसे मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। सज्जल जो अब तक खामोश थी पस्त लहजे में बोली, ठीक है, हम लाहौर चले जाते हैं। अंगूठी अफरीदी हाउस भिजवा देंगे। बल्कि मैं खुद फरीद को जाकर देकर आऊँगा कि वो बड़े फ़ख्री अंदाज में अपने बेटे के आला किरदार के गुण गाता है। तायाजी को सज्जल की दिल आज़ारी दुख दे रही थी। पापा, सबूत के लिए हमारे पास इस वीडियो का मौजूद होना ज़रूरी है। सज्जल ने अरमान अहमद से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फ़रीद से खुद बात कर लूँगा। ज़री के आने से पहले वो दोनों वापस चले गए। मुलाज़मा ने खातिर मदारत के लिए मेज़ भर दी लेकिन इन दोनों ने चाय के सिवा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। इशाल को लग रहा था जैसे सर से कोई बोझ सरक गया। फिर वो पुरसकून नहीं थी। एक बेचैनी सी थी जो वजूद में सरायत कर गई। इस वाक़े के 1 हफ़्ते बाद मुलाजिम ने आकर बताया कि कोई इससे मिलने आया है। जब वो 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम में पहुंची तो एज़त अफरीदी बेकरारी से ड्राइंग रूम के ऐन वस्त में टहल रहा था। इसे देखकर एक पल को तो इशाल के दिल में खौफ दामनगीर हुआ। ये यहाँ किस सिलसिले में है? इशाल ने इसे बकौर देखा। इसकी सुर्ख होती रंगत इसकी अंदरूनी कैफियत की गवाह थी। होगी तसल्ली, कर ली मनमानी, वो कड़े तेवरों से कह रहा था। ये तो होना ही था, इसने दबे दबे लहजे में कहा। आज इसे सामने देखकर इशाल की हिम्मत कहीं रुखसत हो गई थी। मेरे किरदार को मेरे अपनों की नज़र में मशकूक करके तुमने अच्छा नहीं किया इशाल आफ्ताब। तुम अपना दाव चल चुकी हो। याद रखना, अब मैं अपना वार करूँगा, तुम सह नहीं पाओगी। इसकी हेज़ल ब्राउन आंखें सुर्ख हो रही थी। मुझे सज्जल से मोहब्बत नहीं और ना ही मैंने इससे वादे वहद किए थे। हाँ, वो मेरे पापा की पसंद थी। इसके और मेरे दरमियान जो रिश्ता था वो तुम्हारी महदूद ज़हनियत की भेंट चढ़ गया। मेरा दिल नहीं टूटा है, मेरे पंदार पर ज़रब लगी है। मेरी अना मजरू है और तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना होगी। वो तीर बरसा रहा था और इशाल खामोश खड़ी थी। बहुत जल्द हम फिर आमने सामने होंगे, पर इस वक्त तुम मुझसे इस तरह नज़र नहीं मिला पाओगी, ये मेरा वादा है। इसके बाद वो रुका नहीं था, खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। इशाल पर एक तेज़ नज़र डालकर इशाल एक सोफ़े पर गिर गई। मुझसे गलती तो नहीं हुई? जबकि कार ड्राइव करता हुआ एज़त 3 रोज़ पहले के मंजर में खो गया जब बाबा जान ने इसे एमरजेंसी का कहकर हवेली बुलाया था। इस वक्त बाबा जान के कमरे में अम्मू जान के अलावा वो और बाबा जान मौजूद थे। एज़त अफरीदी, तुमने हमें किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरमान अहमद रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। वो तुम जैसे बदकिरदार शख्स के साथ अपनी बेटी ब्याह नहीं सकते। बाबा जान के सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर गज़ब छाया हुआ था। मैं बदकिरदार नहीं हूँ बाबा। इसे जैसे बिच्छू ने डंग मारा था। अम्मा जान की आंखों में भी नमी तैर रही थी। आखिर मैंने किया क्या? इसने ज़बत की तनाव छोड़ दी थी। राबेल कौन है? क्या रिश्ता तुम्हारा इसके साथ?
بابا جان کے الفاظ اس کے اعصاب ہلا گئے۔ اوہ خدایا، اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ ڈالے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے اور رابیل کے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس نے سارا معاملہ شروع سے آخر تک بابا جان کی گوش گزار کر دیا کہ کب اس نے پہلی بار رابیل کو دیکھا۔ بابا جان نے اسے بتایا کہ اشارے سے رابیل کے ساتھ کئی مرتبہ دیکھ چکی ہے، اور اسی نے ان دونوں کی کوئی ویڈیو بنا کر ارمان احمد کو دکھائی ہے، جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے معذرت کر لی ہے۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں سے اس معاملے کو خفیہ رکھا۔ بابا جان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ غلطی میری ہے، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اشال آفتاب اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ بابا جان کی ناراضگی کو لے کر بھی پریشان تھا، لیکن اسے امید تھی کہ ان کی خفگی جلد دور ہو جائے گی، اور وہ امید لے کر کراچی لوٹا ہے۔ اس وقت گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ پتر اشال ہونی تو بچ رہی، کیونکہ ان کی گلہ تو لگ رہا کہ منڈا نا وہ ہے بے قصور ہے۔ خالہ کے فون کال ریسیو کرتے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ خالہ کہہ رہی تھی، میں نے سجل کو شیان کے لیے مانگ لیا، اگلے ہفتے ہی نکاح کرا ہے۔ اس کی مبارک بات کے جواب میں خالہ نے نکاح کا بتایا۔ ان کا لہجہ پرجوش تھا۔ اتنی جلدی خالہ؟ اس نے چیخ کر کہا۔ شیان اسپیشلائز کرنے امریکہ جا رہا ہے، نکاح ہو جائے گا تو کاغذات بنوانے میں آسانی رہے گی۔ رخصتین کے جانے سے پہلے کچھ دن پہلے کروا لوں گی۔ خالہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ خالہ، میرا خیال تھا کہ شیان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اسے یاد آیا وہ سجل کو ہی پسند کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کرتی ارمان بھائی نے اس کا رشتہ عزت سے طے کر دیا، پھر بنا کوئی ٹھوس وجہ بتائے رشتہ ختم بھی کر دیا۔ خیر، شیان کی مراد بر آئی۔ عزت کے نام پر اسے عزت کی ہیزل براؤن آنکھیں یاد آ گئی، جن میں اشال کے لیے پتلے کی آگ دہک رہی تھی۔ کتنی سرخ تھی اس روز اس کی آنکھیں۔ خالہ مسلسل بول رہی تھی، پر اب اس کا دھیان عزت کی طرف چلا گیا تھا۔ ہیلو اشال، اشال، خالہ اس کا نام پکارتی رہی تھی۔ جی جی خالہ، وہ حال میں واپس لوٹی۔ تم کب آ رہی ہو؟ میں جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کچھ دیر مزید بات کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ مہانور MBA کمپلیٹ کر کے وطن لوٹ آئی تھی، اور ان دنوں وہ کراچی میں عزت کے گھر پر تھی۔ دونوں بہن بھائی رات کے کھانے کے بعد سڑک پر واک کرنے نکلے تھے۔ اور سنائیے لالا، اشال آفتاب کا کیا حال ہے؟ تمہیں امو جان سے سارے معاملے کا علم تو ہو ہی گیا ہے۔ اس نے رک کر سگریٹ سلگایا۔ اشال کا ذکر آتے اس آنکھوں سے وحشت سے جھانکنے لگی تھی۔ مہانور نے اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سے بغور دیکھا۔ امو جان بتا رہی تھی کہ ارمان انکل نے سجل کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کی تنہا ذمہ دار اشال نہیں ہے۔ لالا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ نور کے لہجے میں اشتیاق جھلک رہا تھا۔ بہت جلد تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں سمجھی نہیں لالا۔ میں نے طے کیا کہ میں اشال آفتاب سے شادی کروں گا۔ جس بد کردار انسان سے اپنی بہن کو دور کرنا چاہتی تھی، اسی کے ساتھ جب ساری زندگی بسر کرنا پڑے گی، تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے مجھ پر الزام لگا کر کتنی بڑی بھول کی ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے تو مہانور نے بھی اس کی پیروی کی۔ جن سے محبت، اور لالا اسے تکلیف دینا آسان نہیں ہوتا۔ مہانور اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محبت؟ وہ تو دل کے کسی کونے میں سو گئی ہے۔ اب تو بس بدلے کی آگ ہے جو دل کی سرزمین کو پھونک رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا تم نہیں جان سکتی مہانور۔ میں اپنے اندر بابا جان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ صرف یہی نہیں، مجھے تو رابیل کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ حالانکہ اسے سارے قصے کا علم نہیں ہے، لیکن میں رابیل سے ملنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آنے لگتا ہے کہ اشان نے میرے اور رابیل کے رشتے کو کس نظر سے دیکھا اور پھر سب کے سامنے برا بنا کر پیش کیا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے آخری کش لگا کر سگریٹ ایک جانب اچھال دیا۔ لیکن لالا، جانے کہ مہانور کا دل اشال کو قصوروار نہیں مان رہا تھا، مگر عزت اس کی وکالت میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ سو مہانور کی بات کاٹ کر بولا، واپس چلے مہانور، مجھے ایک فائل پر کام کرنا ہے۔ میں نے یہاں ایک فرم کے ساتھ پارٹنرشپ میں نیا بزنس شروع کیا۔ اس نے بتایا۔ پارٹنرشپ کیوں لالا؟ ہمارے پاس سرمایہ کی کمی تو نہیں ہے؟ مہانور حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہ تو کچھ تعلقات بڑھانے کی کوشش ہے۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ مہانور نے کھوج کر ارادہ ترک کر دیا۔ مینوں کیا لگ رہا ہے کہ جڑے تعلقات بڑھانے ہیں تے جی پارٹنرشپ ہے یہ اس کی ماں کے ساتھ کی ہے، اشال کی ماں کے ساتھ۔ باقی کی جگہ لگ جائے گا پتہ۔ بہت کم وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلتی تھی، بالخصوص زری کی موجودگی میں۔ اس وقت بھی اس کا دل بے بچا گھبرانے لگا تو وہ بالکنی میں آ گئی۔ لان میں تمام مرکری لائٹس روشن تھی۔ پورچ میں کھڑی سفید کرولا کو دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ تو عزت افریدی کی گاڑی ہے۔ تبھی عزت باہر نکلا اور اپنی گاڑی کے دروازہ کھول کر بیٹھنے سے پہلے اس نے اوپر کی جانب دیکھا، اور بالکنی میں اشال کو دیکھ کر اس کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ دوسری پل نظر ہٹا کر وہ گاڑی لے کر چلا گیا۔ جبکہ اشال کمرے سے باہر نکلا، اس کا رخ اسٹڈی کی جانب تھا۔ زری اتنے دنوں کے بعد اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر مسکرائی۔ میں تو تم سے بات کرنے کو ترس گئی ہوں ہنی۔ اشال نے ماں کا فکرہ نظر انداز کر دیا۔ عزت افریدی یہاں کیوں آیا تھا موم؟ اس کے انداز میں شک کی پھانس تھی جس سے زری کو زخمی کر دیا۔ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، کچھ ڈسکشن کرنا تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا کہ وہ گھر پر آ جائے گا، بس اسی لیے وہ آیا تھا۔ زری نے پھیکے لہجے میں کہا۔ وہ اشال کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، اسے پتہ لگ گیا تھا جو اس نے بویا وہی اب اسے کاٹنا پڑے گا۔ اشال مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔
تو ایسے ہی ہے یار، جو چیز آپ اپنی اولاد کو جو خود کو بنا کے پیش کرو گے تو اولاد نے پھر وہی سمجھنا تم بہت بدل گئی ہو ایسی۔ اماں جان افسردہ لہجے میں بولی، صبح جس طرح اس نے آملیٹ میں نمک زیادہ ہو جانے کی وجہ سے خانسامہ کی توہین کی تھی، اس کے لب و لہجے کی سختی نے انہیں دہلا دیا تھا۔ ان کے گھر میں ملازموں سے ایسا رویہ نہیں روا رکھا جاتا تھا۔ پھر خانسامہ عمر میں ایزے سے بہت بڑا تھا۔ گزشتہ شب وہ کراچی پہنچی تھی، انہیں ماں نور نے بلوایا تھا۔ اسے بھی لالا کا بدلا ہوا رویہ ہراساں کر رہا تھا۔ وہ تو بہت نرم مزاج تھا، بہت سلجھا ہوا، ہر کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے والا۔ آپ کا وہم ہے، اس نے ٹالا۔ تم بھول نہیں سکتے، سجل دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں تھی۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا اور اکلوتا بھی۔ اس کی پیدائش کے وقت پیچیدگی ہو جانے کے باعث ڈاکٹرز نے اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ پورا افریدی خاندان اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ فرید افریدی اور کشمالہ کی پہلی اولاد تھا۔ کئی دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد وہ صحت یاب ہوا تھا اور اس کی زندگی کی نوید پا کر افریدی ہاؤس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ 10 سال کا ہوا تھا اور ماہنور 6 سال کی، تب فرید افریدی کے چھوٹے بھائی نوید افریدی اور اس کی اہلیہ ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے، اور ایسے میں کشمالہ نے دیور کے بیٹوں حدید اور عدید کو بھی اپنی ممتا کی ردا میں سمیٹ لیا۔ حدید عمر میں ایسے سے 2 سال چھوٹا تھا اور ماہنور سے منسوب تھا، جبکہ عدید ماہنور کا ہم عمر تھا۔ دونوں بھائی تعلیم سے فراغت کے بعد پشاور میں اپنا خاندانی کاروبار سنبھال رہے تھے۔ عزت کا رویہ ان سے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ تم کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں موجود تھے اور عزت صوفے پر ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اماں جان پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنا داہنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ایسا گستاخانہ رویہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ انہیں ماہنور کی بات کا یقین آ گیا کہ لالا بہت بدل گیا۔ ان کی آنکھیں نمی کے باعث چھلکنے لگی ماہنور کی طرف۔ وہ بھی فقط اشال کو قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اس لڑکی کو انہوں نے سجل کی منگنی پر دیکھا تھا، وہ خود انہیں غیر معمولی لگتی تھی۔ لبوں پر چٹکتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حزن و ملال کا جامد تاثر۔ عزت برابر کا قصوروار تھا۔ صحیح بات ہے یار، آج کل تو ایک منٹ بھائی، آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، آج کل تو لوگ وہی سچ مانتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ تو اشال نے بھی جو دیکھا وہ اس نے سچ مانا، وہ سب کو جسٹیفیکیشن دے دیتا پہلے، جو بھی اس کا تعلق کرا بیل کے ساتھ، جس نے اتنی بڑی بات اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی۔ وہ ماں تھی، معاف کر سکتی تھی، پر ہر کسی کا ظرف ماں جیسا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے اور سجل کے رشتے کا تقاضا تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے، اور عزت نے یہاں غفلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے گہری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ ہیزل براؤن آنکھوں پر اس نے اپنا بازو رکھا تھا۔ انابی لب بھیج رکھے تھے، اس وجہ سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑ رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی، وہ بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ کوئی حال نہیں ویسے بندہ نا، ہن جو ہو گیا سی ہونا سی وہ ہو گیا، ہن دوجے سر تے کیوں سان چڑھدا پیا؟ چل تیرا کلیش جو بھی ہے اشال دے نال ہے نا، خان صاحب نے تیرا کی بگاڑیا؟ خان صاحب دے سر تے بھی سان چڑھی جاندا، کدی کسی دے سر تے کدی کسی دے سر تے۔ لیڈی ماریا ٹیلی فون چیخ رہا ہے، اس نے لاؤنج سے زوردار آواز میں کہا۔ یس بیبی، لیڈی ماریا اسے جواب دیتی ہوئی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی اور ریسیور اٹھا کر بات کرنے لگی، جبکہ وہ بددستور اپنے سیل پر ٹیمپل رن کھیلنے میں مصروف تھی۔ بیبی، لیڈی ماریا اس کے نزدیک کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، کس کا فون تھا؟ اس نے نظر اٹھائی۔ لیڈی ماریا پریشان لگ رہی تھی۔ میم ہاسپٹل میں ہے بیبی، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے رضا صاحب مینیجر نے انہیں ہسپتال لے گئے تھے۔ ان کی کال تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میم کے لاکر میں ان کی میڈیکل رپورٹس رکھتی ہیں، وہ ہسپتال بھجوا دیں۔ موم کو کیا ہوا ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ عرصے سے زیر علاج ہے۔ لیڈی ماریا نے نظر چرائی، وہ زری کے وفادار ملازمین میں شامل تھی۔ اس سب جانے کیوں اشال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی تھی۔ موم کے بیڈ روم میں پہنچ کر پہلے اس نے لاکر کی چابیاں ڈھونڈی، جو اسے بیڈ کے سائڈ دراز میں مل گئی۔ لاکر میں کئی فائلیں رکھی ہوئی تھی، زیور اور نقدی بھی تھی۔ متعلقہ فائل ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ نیلے رنگ کی فائل نکال کے اس نے لاکر بند کیا اور کھڑے کھڑے فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ ماما کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹس تھی، جن پر پچھلے ماہ کی تاریخ درج تھی۔ اوہ خدایا! اسے چکر آنے لگے تو وہ گرنے سے بچنے کے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ ماما نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی! وقت گزرنے کا احساس ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی، جہاں لیڈی ماریا اسی جگہ کھڑی تھی جہاں وہ انہیں کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے چہرے کی متغیر رنگت دیکھ کر وہ جان گئی کہ میم جو راز بیبی سے خفیہ رکھنا چاہتی تھی، وہ بیبی پر آشکار ہو گیا چکا ہے۔ لیڈی ماریا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ فائل کے علاوہ اس نے اپنا بیگ لیا اور باہر آ گئی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ہسپتال پہنچی۔ رضا انکل اسے ہسپتال کی راہداری میں مل گئے تھے۔ رضا صاحب کا ساتھ ان کی فرم کے ساتھ اور گھر کے ساتھ بہت پرانا تھا۔ وہ آفتاب احمد کے دوست بھی تھے۔ انکل، اب موم کی طبیعت کیسی؟ فائل ان کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے بے قراری سے پوچھا۔ میڈم اب پہلے سے بہت بہتر ہے اشال، میں فائل ڈاکٹر کو دے آؤں۔ وہ ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گئے، وہ راہداری میں کھڑی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ موم کہاں ہے، اور جب وہ ان سے ملی تو وہ سارا غبار دھل گیا جو اس کے دل میں اپنی ماں کے خلاف تھا۔ یاد تھا تو فقط اتنا کہ وہ ان سے بہت محبت ہے اور انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ موم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے بیڈ کے نزدیک آ گئی۔
तुम परेशान ना होनी, मैं अब ठीक हूँ, जरी ने इससे नज़र चुरा कर कहा। आप चाहें तो शाम तक पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के मुखातिब रज़ा साहब थे। डॉक्टर, मैं घर जाना चाहूँगी, जरी बोल पड़ी थी। डॉक्टर अशरफ सारी लाकर इनकी फ़ाइल पर छुप गए। शाम को रज़ा अंकल दोबारा ऑफिस चले गए, जबकि वो मामा के साथ लेकर घर आ गई। तब से वो इनके कमरे में इनके पास बैठी थी, मगर कुछ भी पूछने के लिए वो हिम्मत मस्तमा नहीं कर पा रही थी। जरी इसकी हिचकिचाहट को महसूस कर रही थी, मगर खुद इसकी कैफियत भी मुख्तलिफ नहीं थी। इसी दिन के खौफ ने इसकी नींदें उड़ाई हुई थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? जिस तरह बिना सोचे समझे मैं अपने नफस की भूख मिटाती रही हूँ, ये तो होना ही था। इसके लहजे में इस्तज़ाइया था। आपके साथ ही क्यों? इशाल के आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे। इसका दिल बुरी तरह भरा है। मेरे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। जब भी तो मुझे कहाँ मालूम था कि सलमान दानिश, वो नौजवान गुलकार याद है तुम्हें, जिसकी 6 माह पहले डेथ हुई, ये उसी का तोहफा। वो खुद पर हंसी। इसलिए मरने के बाद मुझे पता चला कि इसका HIV पॉजिटिव था। न जाने कितनी औरतों को तोहफा देकर मरा। इसके लहजे में तहकीर थी। जरी की बात सुनकर इसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ गई थी। मामा, आप इंग्लैंड जाकर अपना इलाज करवाएं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, जरी ने मध्यम लहजे में कहा। मैम, आपसे एज़त अफरीदी मिलने आए हैं। इतने में नाहिद ने आकर बताया वो जरी की खास मुलाजमा थी। जरी के साथ इशाल भी चौंकी थी इस इत्तला पर। इधर ही भेज दो, जरी ने कहा तो इशाल उठ खड़ी हुई। मॉम, आप अपने मेहमान से मिलिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वो कहती हुई तेजी से कमरे से निकल के वैदत का सामना नहीं करना चाहती थी। इस तरह का तो होता है फिर इस तरह के कामों में, जब आप एक अल्लाह की बनाई हुई हदूद को क्रॉस कर रही हो, गुनाह कर रहे हो, गुनाह कबीरा आप कर रहे हो, तो फिर उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकलना ही है ना। अम्मा जान, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो रात के खाने के बाद इनके कमरे में चला है। हाँ कहो बेटा। इन्होंने सुबह का अखबार एक जानिब रख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप बाबा जान से इजाज़त ले लें और फिर मैडम जरी आफ्ताब से इनकी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में बात करें। वो सोफे पर बैठने के बाद संजीदगी से गोया। इनकी बेटी है कौन? इनकी बेटी है कौन? इशाल? अम्मा जान का अंदाज सवालिया था। जी, इसने मुख्तसरन कहा। तुमने सोच समझ कर फैसला किया इज़्ज़त? वो इसकी आंखों में कुछ खोज रही थी। जी, मैंने अच्छी तरह सोच लिया, मैं इशाल से ही शादी करूंगा। इसका लहजा स्पार्ट था। अगर तुम्हारे बाबा जान ना माने फिर भी मैं इशाल से शादी करूंगा। मैंने सरसी से मैडम सरी से जिक्र तो कर दिया। इशाल खुद ना मानी फिर? अम्मू जान ने ख्याल जाहिर किया। मैडम जरी किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया। मुझे तफसील नहीं मालूम, इतना पता कि वो इलाज के लिए बाहर जा रही हैं। जाने से पहले वो इशाल की शादी करके जाएंगे, इसको मैं पूरी उम्मीद हूँ। इसका उखड़ उखड़ रवैया इन्हें पावर करवा रहा था कि इनका इज्जत कहीं खो गया। वो ऐसा तो नहीं था। इसे सबका ख्याल रहता था। बुजुर्गों की दिल आज़ारी तो इसने कभी नहीं की थी। एक हादसे ने इसे किस कदर कठोर बना दिया था। एक लड़की से इसकी ज़िंदगी की रंगीनियाँ छीन लेना चाहता था वो। मैं कल ही तुम्हारे बाबा जान से बात करती हूँ, इन्होंने पसमुर्दा लहजे में कहा, जिसे फुर्सत से इज़्ज़त ने महसूस किया। लेकिन वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अम्मा जान इसके सुकून के लिए दुआ करने लगी। एजन ना पागल हो गया। एजन में जेनी मसला हो गया। वो ईगोइस्टिक एडी एज दी ईगो तो चोट पई ना। जेड़ा एजत साहब को ना हुन अनाह दे मारे हुए ना, देखो क्या क्या करता है। जरी कुछ देर पहले ऑफिस से लौटी थी। इशाल ने इसे ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश की, पर जरी का कहना था वो सब कुछ छोड़कर घर नहीं बैठ सकती। मामा, आज खाला का फ़ोन आया था, अगले हफ्ते सज्जल और शियान की शादी हो रही है। वो दोनों इस वक्त रात का खाना खा रही थी। इशाल अपनी निगरानी में जरी के लिए परहेज़ी खाना बनवाती थी। तुम कब तक जाओगी? जरी ने रोटी का नवाला तोड़कर पूछा। मैं नहीं जा रही, इसने बेनियारी से जवाब दिया। क्यों? जरी को छंबा हुआ। बस मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। और फिर इसने बातें धुई छोड़ दी और सलाद खाने लगी। जरी से बकौर देख रही थी। कोई और बात भी है? जरी ने पूछा। बस आपकी तबीयत का ख्याल है। मैंने सज्जल को कॉल करके आपकी तबीयत का बताया था, पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही दोबारा कॉल करके पूछा। इसने बताया तो जरी के हलक में नवाला अटकने लगा। तुमने बता दिया कि मुझे HIV पॉजिटिव है? इसने पानी के घूंट भर कर कहा। नहीं, मैंने बस ये बताया कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इसने कहा तो जरी ने तवील सांस लिया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जरी ने खाना ख़त्म करके नैपकिन से मुँह साफ किया तो इसने सवालिया नज़र से जरी को देखा। तुम्हारा एक रिश्ता आया हुआ है, मैं सोच रही थी कि तुमसे बात कर लूँ। ऐसे तो प्रीति ने तुम्हारे लिए बात की है, बाज़ाब्ता तौर पर तो इसकी वालदा आएंगी रिश्ता लेकर। मुझे अच्छा लगता है वो तुम्हारे लायक है। वो मुझे इंग्लैंड जाने के बाद बिज़नेस की फ़िक्र भी नहीं होगी, मेरा दामाद हैंडल कर लेगा और फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जरी अपनी धुन में बोली जा रही थी, जबकि इसके सर में धमाके हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वजूद सैकड़ों टुकड़ों में बट गया हो। मॉम प्लीज़, आइंदा से सोचेगा भी मत, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो कुर्सी खिसका कर उठी और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी। ईशू, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमारी क्लास का होते हुए भी दिगर मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। मैं इसे परख चुकी हूँ। इस वक्त जरी के अल्फाज ने जिस कदर इसे अजियत पहुँचाई थी, इसे वो कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएगी। इसने सोचा और फिर मुड़कर जरी को देखा। इसकी सज्जल से मंगनी हुई थी। इसका लहजा सपाट था।
مجھے وہ سب کچھ بتا چکا ہے. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی. وہ لڑکی رابل تو ماما لیو دس ٹاپک. میں نے آپ سے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اس نے چیخ کر کہا اور تیزی سے چڑیاں طے کرنے لگی. ایسے تفریح تو یہ تھا تمہارا وار. مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتے ہو, پر یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں ماما کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بنوں گی. تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی, نہ ہی تم ماما کو مزید بے وقوف بنا سکو گے. وہ کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے قدموں میں انگارے بچھے ہوں. جب اسے کسی کل چین نہ آیا تو اس نے دراز سے سلیپنگ پلز کی بوتل نکالی اور گولی پھانک لی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی. اسے سہارے کے بغیر نیند آتی بھی کیسے. آنکھیں بند کرتی تو کبھی زری غیر مردوں کے گلے کا ہار بنی نظر آتی, تو کبھی زری کی بیماری کا خیال اس کے دل کو سہما دیتا. وہ اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ اس کی ماں ایک بری عورت ہے, پر وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی. یہ احساس اس کے دل کو کچوکے لگاتا کہ زری کا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے. کچھ ہو رہا ہے تو کچھ ہو جانا آگے اور وہ اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. نہ جانے کب نیند نے سے چاروں طرف سے گھیر لیا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی نکل آیا تھا. وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو گھر میں غیر معمولی سناٹا محسوس کر کے دل ہول گیا. حالانکہ ملازمین اپنے اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے. لیڈی ماریا, مام نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے لیڈی ماریا کو مخاطب کیا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی, بیبی رات میں میم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہم نے رضا صاحب کو کال کر کے بلوایا تھا. انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا. ناہید بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی ہے. اس کی رنگت فک ہوگی پوری بات سن کر. مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس نے بے بسی سے کہا. میم نے منع کیا تھا آپ کو جگانے سے. آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ نہیں, صرف چائے. وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی. میری رات والی بدتمیزی سے ماما ہرٹ ہو گئی ہیں. بیماری نے ان کے اعصاب کو کمزور کر دیا. مجھے ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے. نرمی نہ کل کرندہ مقصد ہے کدھر گیا. نرمی نہ کل کرندہ مقصد ہے کہ ڈمانڈا بھی مننیاں پڑیاں پھر کر لا دینا پیاز اتنا. وہ دل ہی دل میں خود کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی. چائے پینے کے بعد وہ ہسپتال آ گئی. رضا صاحب کوریڈور میں موجود تھے. وہ زری اور اشال کے خیر خواہ تھے. رضا صاحب سے زری کی خیریت معلوم کر کے اس نے رضا صاحب کو گھر بھیج دیا. زری اس وقت سو رہی تھی. ناہید اس کے پاس موجود تھی. دوپہر میں زری کی طبیعت کافی بہتر تھی. وہ زری سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی. ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ زری کو وقت ضائع کیے بغیر علاج کے لیے بیرون ملک چلے جانا چاہیے. ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب اشال نے بھی اس بات پر زور دیا تو زری نے نفی میں سر لا دیا. تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں. اپنے ددیال والوں کو تو دیکھ لیا نا تم نے. کسی نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے یا مر گئی؟ میری سگی ماں جائی تک نے خبر نہیں لی میری. اپنے بیٹے کی خوشیوں میں مگن ہے. خیر میں تو ہوں ہی اس قابل اسی سلوک کی مستحق کو. زری کی آواز بھر آ گئی. موم آپ توبہ کر لیں سچے دل سے, پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کریں گے, معاف کر دیں گے آپ کو. اشال رکت سے کہہ رہی تھی. اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی. میں نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کیا, وہ اس سے تو معاف کر دے گا, لیکن جو زیادتیاں میں نے اس کے بندوں کے ساتھ کی ہیں انہیں وہ تبھی معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے. وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی. ماما آپ اس کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیں. ابھی وقت آپ کے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے. وقت تو سالوں پہلے میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. زری اس وقت اسے کوئی معمہ لگ رہی تھی. زری کی باتیں اشال کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. شام کے وقت رضا صاحب کی بیگم آئی تھی. زری کی عادت کے لیے برسوں سے ان کا آفتاب منزل کے مکینوں کے ساتھ دوستانہ تھا. وہ بھی زری کے علاج کے غرض سے بیرون ملک جانے کا مشورہ دے رہی تھی. یہ جو زری کی یہ ڈبل میننگ باتیں کری نا, میننگ فل سی باتیں, مانی کیس ان دے پیچھے کوئی ہور کہانیاں. زری نے بہت کانڈ کیتے ہوئی ہیں. پر زری کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اشال کی شادی کر کے جائے گی. ماما میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. جب آپ کی طبیعت سمجھ آئے گی تب آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی. بیگم رضا کے جانے کے بعد اشال نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی. اشال میں نے اب تک کوئی بھی فرض دیانتداری سے ادا نہیں کیا, نہ بیٹی ہونے کا, نہ ماں ہونے کا, نہ بیوی کا فرض. تمہارے ساتھ میں نے جو کیا تم بخوبی جانتی ہو. مجھ سے زیادہ ممتا تو تمہیں لیڈی ماری کے آغوش میں ملی ہے. اب زندگی کے اس آخری حصے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کروں. مرنے سے پہلے تمہیں دلہن بنا دیکھنا چاہتی ہوں. بات سے پہلے اس طرح اشال پر عیاں نہیں ہوئی تھی, مگر اشال کی مشکل یہ تھی کہ زرین کی اس کی شادی عزت افریدی سے کرنا چاہتی تھی. وہ ماما کو عزت کی دھمکی کا بتا کر ان کی اذیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی. 2 روز بعد زری ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی. شام کے وقت عزت اس سے ملنے آیا. اشال دانستہ اس کے سامنے نہیں آئی. نہ ہی سے معلوم تھا کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے, کس موضوع پر گفتگو ہوئی. زری کو مسلسل بخار رہنے لگا تھا جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹنے لگتا تھا. اشال سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. ایشو مجھے کوئی دوا دے دو جسے کھا کر میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں. مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی. وہ مایوسی کی انتہا پر تھی. اس کی بات سن کر اشال کا دل بھر آیا. ماں آپ علاج کے لیے انگلینڈ کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا. تمہاری شادی ہو جائے, مجھے اور کوئی خواہش نہیں. اس کی یہی رٹ تھی. ٹھیک ہے ماما, جو آپ مرضی میں آئے وہ کیجیے, خدا را مرنے کی باتیں نہ کریں. وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی. وہ جانتی تھی کہ عزت آفریدی اس کی زندگی کو خود ساختہ جہنم میں دھکیل دے گا, پر وہ زری کی اپنی زندگی کی آنکھوں کے سامنے مرتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. نہ ہی ماما کو عزت کی دھمکی کا بتا کر ان کی تکلیف میں اضافہ کر سکتی تھی.
اس کے لفظوں نے کوئی جادو دکھایا تھا۔ زری دوسرے دن صبح لان میں چہل قدمی کرتی پائی گئی۔ اسے بخار بھی نہیں تھا۔ اشارے سے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ زری نے بتایا کہ عزت کی والدہ شام کو رشتے کی بات کرنے آ رہی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ عزت بھی ساتھ ہی ہوگا، سو وہ زری کو بنا بتائے تھانے کی طرف آ گئی۔ جب وہ لوٹی تو مہمان رشتہ طے کر کے جا چکے تھے۔ چلو بھگتو اشال جی، ہن جے نہیں رہ گیا تیرے واسطے عزت جڑا اج کل پہلے تے چنگا پروڈیوسر منڈا سی، لیکن تو نہ انہوں نا اور شکایت لا کے انہوں نے جن بنا دیتا۔ لگتا تھا کہ جذبات مکمل طور پر منجمد ہو گیا۔ کوئی آرزو، کوئی خیال، خوش رنگ تصور، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ دور دور تک ویرانی کا راج تھا۔ مہنور نے بہت کہا کہ وہ اشال کی شاپنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے، لیکن وہ پہلو بچا گیا۔ اس کا دل ان تمام لوازمات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو مسلسل بہلا رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بابا جان اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسے اماں جان کے الفاظ اب بھی یاد تھے۔ انہوں نے کہا تھا عزت نے رابیل سے اپنے تعلق کو چھپا کر ایک سنگین غلطی کی اور اب وہ اشال سے شادی کر کے دوسری سنگین غلطی کرنے جا رہا ہے۔ اس لڑکی کی جذباتیت کی وجہ سے ہمیں اپنے دوست کے سامنے شرمسار ہونا پڑا۔ ہمیں اب کوئی دلچسپی نہیں کہ عزت کسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اور عزت سوچتا رہ گیا کہ وہ تو اپنے اندر دہتی بدلے کی آگ کو بچانے کے لیے اشال کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ اس کے اندر نہ تو کوئی جذبات موزن ہے، نہ ہی کوئی نہ آنے والے لمحوں کی خوبصورتی کا احساس۔ ساری آرزوئیں خش و خاشاک ہو گئی تھی۔ چل یار چھڑ دے، غصہ تھوک دے۔ زری نے اشال کے ددیال اور اپنی بہن فری کو ٹیلی فون کر کے اشال کی شادی کی اطلاع دے دی۔ اشال کو جب زری کی زبانی معلوم ہوا تو اس کا دل چاہا وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ کیا سوچتے ہوں گے تایا جی اور دادی کہ اشال نے اپنی غرض کی وجہ سے سجل کی دڑوائی؟ وہ تو خود عزت افریدی کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مما آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں، پوری دنیا میں آپ کو یہی شخص ملا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ تنہائی میں سسک اٹھی۔ زری سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ بلاخر وہ شام بھی آ گئی۔ عزت افریدی آج اجابہ قبول کے بعد اس کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ زری بہت خوش تھی اور مہمانوں سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ تائی جی ٹیلی فون پر معذرت کر چکی تھی کہ دادی کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کے گھر سے کوئی بھی شادی میں شریک نہیں ہو سکے گا، جبکہ فری خالہ بھی بیٹے اور بہو کے پاس بیرون ملک روانہ ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی سجی سوری اشال آج حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا سنگھار نہیں کیا تھا۔ عزت افریدی اب تک اسٹیج پر نہیں آیا تھا۔ فریدہ افریدی کے علاوہ پورا خاندان ہی عزت کی بارات کے ساتھ آیا تھا اور سبھی دلہن کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ اشال سر جھکائے سوچوں میں گم اپنے ہنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جب ہی اماں جان اسے کسی سے متعارف کروانے لگی۔ یہ تمہاری بھابھی۔ اشال نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور مسکراتی ہوئی لڑکی رابیل تھی۔ اے اللہ، زور کا جھٹکا ہائے زوروں سے لگا۔ مچھر نے بھی نا اشال دے نا جھٹکے تھے نا آ کے پڑی نا وہ گواہی دی ہے کہ ہاں ان واقعی لگیا میرے کان چ آ کے۔ بھابھی آپ سچ مچ بہت خوبصورت ہے، رابیل تعریف کر رہی تھی اور جواب میں اسے مسکرایا بھی نہیں گیا۔ کشمالہ یہ لڑکی کون ہے؟ کسی خاتون نے اماں جان سے استفسار کیا۔ یہ رابیل ہے، عزت نے اسے بہن بنایا ہوا ہے۔ بالکل ماہ نور کی طرح خیال رکھتا ہے اس کا۔ اماں جان نے رابیل کا چہرہ نرمی سے تھپ تھپایا، جبکہ اشال کو اپنا پستیوں میں گرتا محسوس ہوا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس لڑکی اور عزت کے درمیان اگر بہن بھائی کا تعلق تھا تو اس نے سجل کو کیوں لا علم رکھا؟ وہ سوچنے لگی۔ عزت نے کوئی بہانہ کر کے اسٹیج پر نہیں آیا۔ ماما کو بھی اس نے باتوں سے بہلا لیا۔ رخصتی کے وقت زری کی آنکھیں نم تھیں، مگر اشال کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا وجود پتھر کا ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے لمحوں کا خوف اس کی سانسوں کو بوچھل کر رہا تھا۔ میرون لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر اس کے دائیں بائیں ماہ-نور اور اماں جان براجمان تھی، جبکہ عزت فرنٹ سیٹ پر حدید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حدید ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ماہ-نور سارا راستہ بھائی کی کان کھاتی رہی۔ جواباً وہ ہوں ہاں کر رہا تھا۔ اماں جان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر ہے۔ ماہ-نور اسے عزت کے کمرے میں پہنچا چکی تھی، جبکہ اشال کے اندر دھکڑ پکڑ ہونے لگی تھی۔ وہ خوش گمان نہیں تھی، جانتی تھی کہ عزت افریدی نے اسے اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا، جبکہ دوسری طرف عزت ٹیرس پر کھڑا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اشال کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ آج کی شب وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں اشال کی دلہن کے روپ میں موجودگی کا احساس اس کے اندر اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ تبھی وہ ٹیرس سے باہر روم کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ، جا کر ایسے کسر ڈرنک کر کے پوری کرنی ہے سپاہی نے۔ یہ بار روم اس کے مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ خود اس خرافات سے دور رہتا تھا۔ چلو آج جو ابھی چکھ لے گا، پر آج وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، بالخصوص وہ جذبہ جو کبھی اشال کے لیے اس کے دل میں جاگا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پورے گھر پر ہو کا عالم طاری تھا۔ تمام مہمان تھکے ہارے سو چکے تھے۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے اس نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑائی۔ بیڈ روم کی سجاوٹ حدید نے کسی ماہر ڈیزائنر سے کروائی تھی۔ اسے یقین واثق تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ خالی بیڈ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، پھر حیرت شدید ہوئی، کیونکہ وہ پورے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ اس کا تمام زیور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ لہنگا بھی عزت کی نظر میں آ چکا تھا جو کہ صوفے پر رکھا تھا۔ کہاں گئی؟
ऐज़त की सुर्ख आंखों में उलझन उभरी। वो कमरे के दरमियान में आकर नजरों से इसे खोजने लगा। हालांकि इसके ख्याल को भाड़ में झोंक कर सो भी सकता था। तभी 2 सीटर सोफे के पीछे आहट हुई तो वो चौंक कर मुड़ा और सोफे की पुष्ट पर पहुँच कर रुक गया। सोफे के पीछे वो घुटनों में सर छुपाए बैठी थी। इसके स्याह चमकीले बाल शानों पर फैले हुए थे। चौंक कर इसने सर उठाया। ऐज़त को इतने नज़दीक देखकर बौखलाकर उठ खड़ी हुई। ऐज़त की नजरें इसके धुले धुलाए चेहरे पर थी, जहाँ आंसू की लकीरें चमक रही थी। तुम यहाँ छुप कर किस लिए बैठी हो? कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं होगी कि मैं तुम्हारे हुस्न को खराज पेश करूंगा? इसका लहजा सुलग रहा था। राबेल, टाह की आवाज़ के साथ ऐज़त का थप्पड़ इसके दाएं गाल पर पड़ा। राबेल का नाम भी अपनी ज़ुबान से मत निकालना। इशाल की ज़ुबान से राबेल का नाम सुनते ही इसका वजूद शोलों में झुलसने लगा। आंखों से लहू टपक रहा था। इशाल अपने गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तुम्हारी हठधर्मी ने तुम्हें यह दिन दिखाया। तुम जैसी लड़कियां अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हैं। पूरी दुनिया ने अपने आगे बेवकूफ़ दिखाई देती है। अपनी नाम नेहाद अक्लमंदी की वजह से तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। मेरी अजियत में तुम बराबर की हिस्सेदार हो। सो अब तुम भी भुगतो। कैसे सामना कर पाओगी तुम अपनी दादी का, अरमान अंकल का, और हाँ, सज्जल भी तो है। जब इन लोगों को मालूम हुआ होगा कि इशाल आफ्ताब अब इशाल ऐज़त बनने जा रही है, तो इन्होंने क्या सोचा होगा तुम्हारे बारे में, तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। इसके अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। इशाल की रग रग में दर्द की टीसें उठने लगी। गलती सिर्फ मेरी नहीं है। इसने इशाल को बात पूरी नहीं करने दी और दूसरा थप्पड़ जो इसके बाएं गाल पर पड़ा था, थप्पड़ तो मार चुका था, लेकिन अब अपनी हथेली पर इसके आंसुओं की नमी का एहसास से मुस्तरब करने लगा था, जिसे दबाने के लिए वो चीख उठा, शट अप! ऐसा ना हो कि तुम आज की रात मुझसे ज़ाया हो जाओ। वो मुड़ा और लड़खड़ाते कदमों से बेड तक पहुंचा। बेड के दरमियान में ढेर हो गया। इशाल को कोई शुबा नहीं था। वो जान चुकी थी कि ऐज़त ड्रिंक किए हुए था। वो अपनी सिसकियाँ दबाती हुई सोफे पर बैठ गई। रात के अचानक इस पहर इसकी आंख लगी। दोबारा जब इसकी आंख खुली तो वो कुछ देर तक गायब दिमागी से बैठी रही। जैसे सूरत हाल का इदराक हो, वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पूरा जिस्म अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। महानूर जब कमरे में आई तो इस वक्त तक इशाल शावर ले चुकी थी। ऐज़त शायद जा चुका था। इसके चेहरे पर गुजरी शब की तबाहकारियाँ देखकर महानूर को लगा जैसे इसका दिल किसी ने मसल डाला हो। तभी वो बिना कुछ कहे उल्टे कदमों लौट गई और अम्मा जान को इसके पास भेज दिया। अम्मा जान जब कमरे में आई तो इस वक्त वो बालों में ब्रश फेर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम का जवाब देकर अम्मा जान ने इसके चेहरे दोनों हाथों में थाम लिया। इसके रुखसारों पर ऐज़त की उंगलियों के निशान सबत थे। इसने तुम्हें मारा? इन्होंने सरगोशी में कहा। मुझे माफ़ कर दो बेटे, मुझसे इसकी तरबियत में कोई कोताही हो गई है। इनका लहजा भीग रहा था। नहीं प्लीज़। इशाल ने तड़प कर इनके हाथ थाम लिए। किस कदर खूबसूरत थी अम्मा जान, इनका दिल कितना नरम था। गलती तो मेरी भी है। इसकी नज़र झुकी हुई थी। तुम्हारा नाश्ता मैं कमरे में भिजवा देती हूँ। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो कहो। वो इंतहाई शर्मसार लग रही थी। मेरे सर में शदीद दर्द है, अगर पेन किलर मिल जाए तो। हाँ मैं भिजवाती हूँ। नाश्ते के बाद तुम आराम कर लेना, शाम में तुम्हें पार्लर भी जाना है। रात को वलीमे का ड्रामा होना बाकी था, जिसमें फिर से इसे और ऐज़त को अपनी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने थे। नाश्ते के बाद वो पेन किलर लेकर सो गई। दोबारा जब इसकी आंख खुली तो दोपहर ढल चुकी थी। सोफे पर पड़े गीले तौलियों को देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि इसकी नींद के दौरान ऐज़त कमरे में आया था और शाम को महानूर के साथ पार्लर आ गई। वलीमे की तकरीब का इंतज़ाम होटल में किया गया था, जहाँ आज भी मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इशाल को जरिए आज कदरे पसमर्दा लगी थी। चलो कोई नहीं। इशाल ने चढ़ना, मैंने लगता मेकअप ने छुपा दी थी उंगलियां ने निशान, या शायद ख़ायब हो गए हो। मम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी फ़िक्र मत करो, लाइफ इंजॉय करो। जरी की तवज्जो ऐज़त पर थी, जो इशाल के पहलू में बैठा गज़ब ढा रहा था। किशवाला ने इसे सरजनिश की थी वह शादी वाले रोज़ स्टेज पर क्यों नहीं आया। सुबह आज इशाल के साथ मौजूद था। कुछ देर इससे बातें करने के बाद जरी स्टेज से उतर कर किशवाला के पास चली गई। इशाल ने एक सरसरी नज़र ऐज़त पर डाली, जो हदीद से बातें करते हुए हंस रहा था। हम दोनों ने अपने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे। इसने सोचा। तकरीब रात के इख्तिताम पजीर हुई। ऐज़त के आने से पहले वो लिबास तब्दील करके सोफे पर सोने के लिए लेट चुकी थी। ओढ़ने के लिए इसने चादर ले ली थी। इसे मालूम नहीं हुआ कि ऐज़त इसके सोने की कितनी देर बाद कमरे में है। दूसरे रोज़ दोपहर में तमाम मेहमान रुखसत हो गए। महानूर और अम्मा जान का भी मज़ीद रुकने का इरादा था। आज रात जरी की फ़्लाइट थी। वो लंदन इलाज की गर्ज से जा रही थी। इशाल माँ से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि ऐज़त भी इसके साथ जाए, ताकि जरी के सामने इसका भरम रह जाए। लेकिन इस पर इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो इसे मुखातिब करती हुई। अव्वलीन शब के बाद इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, और आज तो वो सुबह से ही गायब था। वो जरी के सामने एहतमाम से सिंगार करके जाना चाहती थी। इसने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी बांधी थी, जिसके बॉर्डर पर मैरून नाजुक काम बना हुआ था। बालों को इसने खुला छोड़ रखा था। लाइट मेकअप और कुंदन की ज्वेलरी में इसका वजूद लिश्कारे मार रहा था। किशमाला ने भी इसे देखकर माशाल्लाह कहा था। मैं चाहती थी कि ऐज़त भी तुम्हारे साथ जाता। मैंने कॉल की है, पर इसका सेल फोन ऑफ जा रहा है। किशमाला शर्मसार लग रही थी। अम्मा जान डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। अम्मा जान की शर्मिंदगी महसूस करके इसका दिल उदास होने लगता था।
गाड़ी ड्राइव करती हुई जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो देखा कि जरी इसकी बेचैनी से मुंतज़िर थी। ऐसे दोपहर में आया तो इसने मैंने कहा था कि इशू को भी ले आते, तो इसने बताया कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, तुम एयरपोर्ट पर पहुंच सकोगी। जरी की आंखें नम और चेहरा जर्द हो रहा था। ईशाल माँ की बात सुनकर चौंकी। क्या शख्स था ऐसा अफरीदी भी? एक तरफ तो इसे अनजान बनकर बैठा था, दूसरी जानिब इसे जरी के जज्बात का भी ख्याल था कि इसके दिल में कोई मलाल ना रहे। सो वो जरी से मुलाकात करके गया था। जी मम्मा, मेहमान आ गए थे, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। अंकल आंटी प्लीज़ मामा का बहुत ख्याल रखिएगा। अब वो मिस्टर एंड मिसेस रज़ा से मुखातिब थी, जवाबन मिसेस रज़ा से तसल्लियाँ देने लगी। लेकिन इसके दिल को करार ही नहीं आ रहा था, दिल अनजाने खदशात से सहम रहा था। पता नहीं वो दोबारा अपनी माँ का चेहरा देख भी पाएगी या नहीं। रुखसत होते समय इसने आखिरी अल्फाज यही था कि इशू बेटा मुझे माफ़ कर देना। घर आकर भी इशाल का दिल बुझा बुझा सा था। महानूर इसका दिल बहलाने के लिए सैलून में ले आई और बातें करने लगी। एक बात पूछूं महानूर? हाँ ज़रूर। महानूर ने मुस्कुराकर इसे देखा। पहली बार देखकर ही बस पर फरेफ्ता हो गई थी। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे लाला को राबेल को बहन बनाने का ख्याल क्यों आया? हाँ स्वीट, तुम्हारी ज़ुबान से कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे लाला। महानूर की ज़ुबान पर बात पर वो झेंप गई, जबकि महानूर इसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखकर कहने लगी। इन दिनों लाला कराची में ही थे जब इन्होंने पहली बार राबेल को देखा। ये बहुत अच्छी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। महानूर ज़रा मेरे रूम में आओ। ऐसा तफरीदी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। न जाने वो कब आया था, इन्हें पता ही नहीं चला। आई लाला, इसने इशाल से एक्सक्यूज़ किया और अंदर की जानिब बढ़ गई। जबकि इशाल कितनी ही देर में मकसद लॉन में टहलती रही, ज़िंदगी इससे किसी मुकाम पर ले आई, किस मुकाम पर ले आई थी। बहुत देर के बाद वो बेदिली से अंदर आई। कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए इसकी हथेलियाँ भीग रही थी। एज़द अफरीदी का सामना करने के ख्याल से आफ्ताब मंजिल की शिदाती के पास इसके अलावा कोई जाय पनाह भी नहीं थी। कमरे में एज़द को ना पाकर इसने एक सुकून भरा सांस लिया और फिर तकिया और चादर लेकर सोफे की जानिब बढ़ गई। आपने मुझे बुलाया? कुछ ही देर बाद गुलजार अम्मा जान का बुलावा लेकर आ गई तो वो इनके कमरे में आ गया। तुम जानते हो कि मैं और महानूर कल वापस जा रहे हैं? वो नरम लहजे में गोया। जी आपने बताया था कि आगा जी का बुलावा आया। इनके नज़दीक ही वो बैठ गया। अम्मा जान से हद संजीदा नज़र आ रही थी। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इशाल को लेकर लाहौर और अफरीदी हाउस में कुछ दिन रहो। इन्होंने बेटे को बगौर देखा। आपका क्या ख्याल है कि आगा जी को ये गवारा होगा? इसका लहजा सपाट था। मैं इनसे बात कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि वो मुझसे खफा है। एक अजनबी लड़की की कही बात पे इनके नज़दीक ज़्यादा अहम थी। इसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। इशाल बहुत अच्छी लड़की और मासूम लड़की है। ऐसा जो हुआ इसे भूलने की कोशिश करो। इशाल को दिल से अपना लो बेटा। अम्मा जान का लहजा मुल्तजियाना हो गया था। जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। इशाल की वजह से मैं आगा जी की नज़रों से गिर गया हूँ। मैं सबकी नज़रों से गिर गया हूँ अम्मा जान। मैं अपनी ही नज़रों से गिर गया हूँ। जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ मैं इसे माफ़ कर दूँ? इसका लहजा बददस्तूर बुलंद था। जिस लड़की से शादी मैंने बदला लेने के लिए की थी, इसे माफ़ कर दूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आज पहली बार वो इस बात को अम्मा जान के सामने तस्लीम कर चुका था कि इसने इशाल से शादी इसे बदला लेने के लिए की थी। अम्मा जान रंजो तासुफ में घिरी इसे देख रही थी। फिर इन्होंने कहना शुरू किया। जब तुम्हारी शादी की पहली सुबह मैंने इसे देखा तो मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला। मुझे अपनी महानूर का ख्याल आया था। अगर मेरी बेटी के साथ शादी की पहली रात इसका शौहर ऐसा सलूक करता तो मैं तो जीते जी मर जाती। एज़त मुझसे वादा करो तुम आइंदा इस पर हाथ नहीं उठाओगे। अम्मा जान का लहजा भराया हुआ था, जबकि एज़त अम्मा जान की ज़ुबानी सच्चाई सुनकर शर्मिंदा तो था ही, मगर इसे वादा करने में भी तामल था। इशाल से वो कोई नरमी बरतना चाहता था। वादा करो मुझसे एज़त, वरना मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। अम्मा जान की आंखें नम थी। मैं वादा नहीं कर सकता अम्मा जान, मैं कोशिश करूँगा, और आप मेरी माँ हैं। आप इसके लिए इस कदर हसास क्यों हो रही हैं? वो बास पर्स कर रहा था। इसलिए एज़त कि वो लड़की भरी दुनिया में तन्हा होगी। तुमसे शादी के जुर्म में इसके अजीज़ों ने इसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। फ़कत एक माँ है, वो भी न जिंदा लोगों में इसका शुमार है न मुर्दों में। बताओ क्या तुम्हें यकीन है कि इसकी माँ सेहतियाब होकर लौट सकेगी? नहीं एज़त, हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। हमारे सिवा इसका है ही कौन बेटा? और हम इसके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय इसके ज़ख्मों पर निश्तर करें, ये कहाँ का इंसाफ है? और हाँ, मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारे आगा जी की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। और अब के इसके बाल से हरा रही थी जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो जो किसी बात पर खफा हो गया हो। एज़द अफरीदी के लबों पर चुप की मुहर लग गई थी। कुछ बोला ही नहीं गया। किशमाला ने इसकी खामोशी को उम्मीद अफजा जाना था। पता नहीं उम्मीद अफजा या कुन्ना मीसना। देखते हैं क्या होता। अम्मा जान और महानूर के जाने के बाद दूसरी सुबह थी जब अपने मखसूस सोफे के बिस्तर पर गहरी नींद में थी। एज़द अफरीदी की छत के नीचे से नींद की दवा के बगैर गहरी नींद आने लगी थी। किसी ने इसकी चादर खींच कर उतार दी थी। इस हफ्तात पर हड़बड़ा के उठ बैठी। सोफे से कुछ फासले पर एज़द अफरीदी खड़ा इसकी जानिब मतवज्जा था। क्या हुआ? इसने हवा से मजतमा करते पूछा। सुबह के 8 बज चुके हैं बीवी, उठो, किचन में जाकर मेरा नाश्ता बनाओ। वो तोली से अपने बाल खुश कर रहा था।
खानसामा, इसने मिनमिना कर पूछा। इसे छुट्टी पर भेज दिया। हरी अब जल्दी करो। वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब मुड़ गया जबकि वो वॉशरूम में घुस गई। ये क्या है? अजीब प्लेट में पड़े अजीब से मलगूबे को इसने कांटे से छुआ। ऑमलेट है? वो हंसी हो रही थी, कहीं वो सुबह सुबह थप्पड़ न जड़ दे। ऐसा ऑमलेट मैं नहीं खा सकता। इसने कांटा वापस प्लेट पर रख दिया और चाय का कप उठा लिया जो कुछ बेहतर बन गई थी। ये अलग बात कि चाय छानते हुए इसका हाथ चल गया था। कुकिंग चैनल देखो या कोई और तरीका इख्तियार करो, मगर अब खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और कल से मुझे ढंग का नाश्ता मिलना चाहिए बीवी। इसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। ओके। वो चाय ख़त्म करके उठ चुका था। वो लंच पर घर नहीं आता था, अलबत्ता रात का खाना वो घर पर ही खाने का आदी था। आफ्ताब मंजिल की शहजादी ने कभी अंडा भी नहीं उबाला था। इसे बहुत मुश्किल लग रहा था एज़र की टीवी जिम्मेदारी वो किस तरह निभा पाएगी। बहुत मोहब्बत से इसने रात का खाना बनाया था। कोशिश के बावजूद चावल बैठ गए थे। एज़र ने चावल चक्कर छोड़ दिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें कुछ आता भी है बीवी? अरे याद आया, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ बचता होगा। मेरी जासूसी करने से फुर्सत मिलती तो तुम कुछ सीख भी जाती। वो कश्मीर की नज़रों से घूर रहा था। इसका दिल चाह कर वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कैसे लफ्ज़ों की मार मारता है ये शख्स। जब सब बातों से वाकिफ़ थे तो शादी ना करते। इसकी ज़ुबान फिसल गई। ऐसे जो कि डाइनिंग टेबल छोड़कर उठ चुका था, बगौर से देखा। अव्वलीन शब के बाद इशाल ने बिला ज़रूरत बोलना छोड़ दिया था। तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन करने के लिए बीवी बनाया तुम्हें। इसका लहजा यकलख सर्द हो गया था। जब कुछ समझती नहीं है तो फिर बीवी कहने का क्या मतलब है। आज इसकी शामत ने आवाज़ दी थी या फिर तन्हाई और थकन ने मिजाज में चिड़चिड़ाहट पैदा कर दी थी। जवाबन इसने इशाल की कलाई एक झटके से खींची तो इशाल इसके बेहद नज़दीक आ गई। वो बहुत सहमी हुई लग रही थी। क्या चाहता है ये शख्स? बीवी कहने से मुराद ये है कि तुम्हें हर वक्त हर पल ये बात याद रहे कि तुम एज़द अफरीदी की ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। वो शख्स जो तुम्हें अपनी बहन के लायक नहीं लगता था, वही अब तुम्हारे जिस्म जान का मालिक है। इसकी गर्म सांसें इशाल का चेहरा झुलसाने लगी। पेशानी पर पसीना बह निकला। अगले ही पल वो इसे छोड़ चुका था जब एक कदम आगे बढ़कर वो फिर रुका और इसकी जानिब मुड़ा। तुम्हारे कपड़ों से लहसुन की स्मेल आ रही है, जाकर चेंज करो। वो लंबे डग भरता स्टडी की जानिब बढ़ गया जबकि इस पर घड़ों पानी गिर गया। 2 दिन से इसने यही लिबास पहन रखा था। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसकी लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।